تو دین ان سے سیکھیں بابا جو دین میں ماہر ہے۔ اگر یہ بات ہم سمجھ جائیں، خدا کی قسم فرقہ واریت کے جن کو ہم بوتل میں بند کر سکتے ہیں۔ آج فرقہ واریت کا جن باہر ہے، آج فرقہ واریت پہ قتل عام ہے، آج فرقہ واریت پہ لڑائیاں ہیں، آج ہر بندہ 1.5 انچ کی مسجد بنا کے خود کو اہل حق دوسرے کو اہل باطل یوں 1 منٹ میں ڈکلیئر کرنے کی ڈگری رکھتا ہے۔ بابا یہ ڈگریز فیک ڈگری ہے، اوریجنل نہیں ہے، پروویژنل ہے۔ ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ دین اس سے ملتا ہے جو خود دیندار بھی ہو، دین پڑھا بھی ہو، دین سمجھا بھی ہو۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، ہم خود اسٹڈی کر کے نہیں پڑھ سکتے، از خود مطالعہ کر کے اپنے ذہن کی بنیاد پہ، اپنے عقل کی بنیاد پہ ہم خود کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ بابا میں تمہیں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، صحابہ کرام عربی زبان جانتے تھے، عربی بولتے تھے، عربی کا رواج تھا، عربی میں اشعار پڑھتے تھے، عربی کے قصائد قصیدے جانتے تھے، پر ان کے لیے قرآن عربی میں آیا، ساتھ محمد الرسول اللہ استاذ بن کے آیا۔ بابا کیا وجہ ہے؟ ابو بکر کو عربی نہیں آتی، عمر کو عربی نہیں آتی، عثمان کو عربی نہیں آتی، علی حیدر کرار کو عربی نہیں آتی، رضی اللہ عنہم، پیغمبر کے صحابہ، پیغمبر کے اہل بیت دین کی عربی بھی جانتے ہیں، تو قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھ کے سمجھ جائیں نا، حدیث پاک کو حل کر لیں۔ قرآن کریم بتاتا ہے نہ بابا یوں نہیں ہے، بلکہ ہم نے نبی کو بھیجا، نبی کے اللہ نے 4 کام بتائے ہیں۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، نبی کا پہلا کام یہ ہے قرآن پڑھ کے سنائے گا، نبی کا دوسرا کام یہ ہے یعلمہم الکتابہ، قرآن پڑھ کے سمجھائے گا، نبی کا تیسرا کام یہ ہے والحکمہ، حدیث پاک سے قرآن کی تشریح کرے گا، نبی کا چوتھا کام یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، گناہوں سے دل کو پاک کر کے اللہ کے سامنے جھکائے گا۔ کیوں بابا؟ قرآن عربی میں یتلو علیہم تلاوت کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اوپر سے کتاب لٹکاتے، آل بیت اور صحابہ لیتے، خود اپنے آپ پڑھنا شروع کر دیتے، اپنے آپ سمجھنا شروع کر دیتے۔ یعلمہم الکتاب میں معلم کتاب کی ضرورت کیا تھی؟ والحکمہ، معلم حدیث کی ضرورت کیا تھی؟ ویزکیہم میں مزکی کی ضرورت کیا تھی؟ وہاں استاذ کیوں چاہیے؟ معلم کیوں چاہیے؟ ٹیوٹر کیوں چاہیے؟ ٹیچر کیوں چاہیے؟ پروفیسر کیوں چاہیے؟ سمجھانے والا مربی، مرشد، استاذ کی ضرورت کیا ہے؟ بابا وجہ یہ ہے عربی سب کو آتی تھی، عربی سب بولتے تھے، عربی میں سب ماہر تھے، لیکن اس عربی میں قرآن اشارہ کیا کرتا ہے؟ اس عربی میں قرآن استعارہ کیا کرتا ہے؟ اس عربی میں قرآن دلالت النص کیا کہتا ہے؟ اس عربی میں قرآن عبارت النص کیا کہتا ہے؟ اس لفظ کا معنی یہ بھی ہو سکتا، اس لفظ کا معنی یہ بھی ہو سکتا، اب کون سا معنی شرعی معنی ہے؟ اس کے سمجھانے کے لیے نبی کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ توجہ رکھنا، توجہ، یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے بولیے، سارے جواب دیجئے بابا، جتنے بیٹھے ہیں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ گھڑی کسے کہتے ہیں؟ جو ہاتھ میں پہن کے ٹائم دیکھا جائے، یا کسی اور کو بھی کہتے ہیں؟ ٹائم پیس کو گھڑی کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ جواب نہیں دیتے۔ اجی 8 گھنٹے تو سفر میں کیتے ہیں، تھکا تو میں نے ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، میں تو آپ کے سامنے بڑا فریش ہو کے بیٹھا ہوں، تو تجھے جواب نہیں دینا تو گل تو نہیں بڑھنی نا۔ یہ کیا چیز ہے؟ گھڑی پہ کیا دیکھا جاتا ہے؟ ٹائم دیکھا جاتا ہے، تاریخ دیکھی جاتی ہے، یہی ہے نا؟ تو گھڑی کا مطلب یہ ہے۔ آؤ ایک گھڑی کا لفظ اور لاتے ہیں۔ میں نے پوچھا مولانا ساجد آپ نے عمرہ کیا؟ کہنے لگے جی ہاں میں نے کیا۔ میں نے کہا جب روضہ پاک کے سامنے گئے جہاں سرکار دو جہاں مدفون ہیں، رسالت مآب کی قبر اطہر پہ گئے؟ کہنے لگے جی ہاں مفتی صاحب میں گیا۔ میں نے کہا کیسا تھا معاملہ، کیفیت کیسی تھی؟ سنیں جواب میں کہتے ہیں بڑی بابرکت گھڑی تھی۔ کیا لفظ ہے؟ بابرکت گھڑی تھی۔ آپ نے تو کہا گھڑی کہتے ہیں ٹائم پیس کو، اب انہوں نے وقت کو گھڑی کیوں کہا؟ آگے چلتے ہیں۔ گرمیاں آ رہی، مہنگائی کا زمانہ ہے، بابا ہم کولر نہیں خرید سکتے کہ پانی ٹھنڈا پیئیں، ہمیں گھڑا چاہیے۔
बाजार में पहुंचे, जेब से 500 का नोट निकाल के शॉपकीपर को दिया, 500 का घड़ा दे दो। कुम्हार कहने लगा वाह वाह, महंगाई का दौर है, 500 का घड़ा नहीं तुम्हें छोटी घड़ी देता हूं। बताओ अब घड़ी का माना क्या है? मुटैका, हाँ इसमें तस्वीर कर लो, मटके थी इसमें तस्वीर बढ़ा लो ना, छोटा मटका घड़ी। अब घड़ी तो टाइम पीस को कहते थे, फिर घड़ी जमाने को कह दिया, अब घड़ी छोटे मटके को कह दिया। आओ घड़ी का एक माना और भी है। मुझे किसी ने पर्ची लिख के कहा मौलाना ये हदीस है जिसने रमजानुल मुबारक की खुशखबरी दी उस पे जन्नत वाजिब। मैंने कहा ना ना, पूरे कुरान में नहीं है, हुजूर के फरमान में नहीं है, सहाबा के इजमा में नहीं है, अहले बैत की तालीमात में नहीं है, ये हदीस नहीं है, घड़ी हुई बात है। क्या है? बोलिए बोलिए, क्या है? घड़ी हुई बात है। अब घड़ी के माना चार है, एक माना टाइम पीस, एक माना जमाना वक्त, एक माना छोटा मटका, एक माना फेक न्यूज झूठी खबर। अब जो लफ्ज घड़ी लिखी हुई हो, तुम कहोगे हमें उर्दू आती है, हम घड़ी का माना जानते हैं, मुझे बताएं कहने वाले की मुराद कौन सी घड़ी है? इसे उस्ताद से समझा जाता है, माहिर से पूछा जाता है, एक्सपर्ट से रहनुमाई ली जाती है, वरना अलचिट्टो मिनल डग्गर, वरना कुछ नहीं पल्ले पोड़ा, कुछ नहीं समझ आना। तो बाबा ये घड़ी के लिए 4 लफ्ज आ गए जो कुरान के अरबी अल्फाज हैं, हदीस के अरबी इस्तिदलालात हैं, उनके लिए उस्ताद नहीं चाहिए? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए यार, मेहनत हो तो बोलना चाहिए। अगर मैं आपके सामने माँ बाप के किस्से सुना रहा हूं तो आप चुप हो जाओ, लेकिन मैं अगर अकलियात की दुनिया में हदीस पाक का दिफा कर रहा हूं तो आपका जवाब बनता है। बोलिए उस्ताद चाहिए या नहीं चाहिए? अगर मैं यहां लिख दूं लफ्ज घड़ी और किसी से पूछूं बता, आप सारे घड़ी के लफ्ज का माना जानते हैं, लेकिन मेरी मुराद क्या है, कौन सी घड़ी, ये मैं बताऊंगा। नहीं समझ आई? और यार मैं इस घड़ी की गल करदा, तोशा खाने वाली घड़ी की नहीं करदा। अज तुसा मेरे गाटे फिट हो जाओ, अज तोशा खाने वाली की गल करदा ना ना, हाथ वाली दी। असी तो तोहफियां की इज्जत करने वाले लोग हैं, ऐसा है या नहीं है? हुण तुहाडी आवाज चुप हो गई है। तो मैंने कहा एक लफ्ज घड़ी है, समझाने वाला चाहिए, तो कुरान के 30 पारे हैं, 114 सूरतें हैं, 28 मक्की मदनी हैं, 86 मक्की हैं, 520 रुकू हैं, 120 पाओ हैं, 6666 से जायद कम बेश आयात है, उसके समझाने के लिए उस्ताद नहीं चाहिए? आजकल लोग कहते हैं जी मैं तो तर्जुमा पढ़ के तो मुफ्ती बढ़ गया, और मेरा पुत्र कुरान अरबी में था, सहाबा को तर्जुमे पढ़ने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मोहम्मद मुस्तफा से साल हा साल पढ़ा है। ये कोई बात है? कोई तर्जुमा उठाए और खुद को ऑटोमेटिकली मुफ्ती कह दे, ट्रांसलेट की किताब उठाए आके जी अल्लाह ने क्या कहा, मैनू पता लग रहा पुत्रा तेनू कख नहीं लगता। इसके लिए उस्ताद चाहिए। अच्छा एक और मिसाल देता हूं, तवज्जो। ये लफ्ज स्पीकर, मैं यहां जुमला बोलता हूं, तवज्जो। तो जिसकी तवज्जो नहीं है वो जरा हाथ खड़ा करे। अच्छा आपकी है। एक सवाल मजीद करने लगा हूं, ये स्पीकर हैं, मैं अगर यूं कहूं यहां बैठ के कि तुम्हारा स्पीकर 2 नंबर है, ये जुमला बोलूं है नहीं कि उधर घाटे फिट हो जाओ, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं भाई तुम्हारा स्पीकर 2 नंबर है, तो यहां स्पीकर से मुराद ये डब्बा होगा, ऐसा है या नहीं है? और अगर कायद मिल्लत इस्लामी हजरत मौलाना फजलुर रहमान कौमी असेंबली में ठहर के कहें स्पीकर 2 नंबर है, फिर स्पीकर क्या मुराद होगा? अजी बोलिए ना। चलो आप कोई और मैंने बोल दो यार, अगर आपको मौलाना का नाम अच्छा नहीं लगता, जिन्हों लग जाए होते जवाब देवे, फिर वहां स्पीकर का माना यही होगा। बोलिए बोलिए, यही डब्बा होगा, वहां होगा वो एमएनए जो सबका कंट्रोलर है, कस्टोडियन ऑफ द हाउस, वो एमएनए, तो वहां वो मुराद होगा। अब लफ्ज स्पीकर एक है, मतलब कई है।
تو بابا ایسے قرآن کی کئی آیات ہیں، کئی احادیث ہیں، کئی نکتے ہیں، کئی عقیدے ہیں، کئی مسئلے ہیں، کئی موقف ہیں، کئی بیانیہ ہیں، کئی نظریات ہیں جس کو سمجھانے کے لیے استاذ کی ضرورت پڑتی ہے۔ قرآن لاوارث کتاب نہیں ہے۔ اجی جو اٹھے ہوں تو میں پیشے کے لحاظ سے MBBS پر میں قرآن کا ماہر ہوں، نہ بابا، تو MBBS بن کے فادر آف میڈیکل کو پڑھ کے، بو علی سینا کو پڑھ کے، بیالوجی کو پڑھ کے تو اگر ڈاکٹر بنا ہے تو پھر عالم بننا چاہتا ہے تو آ مدرسے میں آ۔ ترجمہ پڑھ کے میں تمہیں عالم بننے کا حق نہیں دوں گا۔ کوئی کہ میں تو انجینئر ہوں، تو بابا تو انجینئر ہے، مسئلے چیک کرے گا تو عالم بننا پڑے گا۔ کوئی کہے نا بابا میں تو پروفیسر ہوں، میں پوچھوں گا پروفیسر بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں، فزکس کے پروفیسر ہیں، کیمسٹری کے ہیں، بایو کے ہیں، انگلش کے ہیں، اردو کے ہیں، اسلامیات کے ہیں، پاک اسٹڈی کے ہیں، سوشل اسٹڈی کے ہیں، ہیلتھ ورک کے ہیں۔ آپ کون سے پروفیسر ہیں؟ یا آپ اپنے شعبے کو بتائیے جس شعبے میں آپ ماہر ہیں، آپ کو محنت کرنی پڑی ہے سالہ سال تک، تب جا کر آپ پروفیسر بنے ہیں۔ قرآن، پیغمبر کا فرمان، پیغمبر کے صحابہ کے اقوال، اہل بیت کے فتاوا، اتنے دین لاوارث ہو گیا ہے کہ جو اٹھے وہ ہو تو اپنی فیلڈ کا ماہر، ترجمہ پڑھ کے کہا جی میں مفتی ہوں۔ نا بابا تو مفتی من المفت ہو سکتا ہے، مفتی من الفتوہ نہیں ہو سکتا۔ فتوے کا مفتی اور اگر یہ بات آپ اپنے گھروں میں سمجھائیں، اپنے کاروبار میں سمجھائیں، اپنے گھر بار میں سمجھائیں، خدا کی قسم فرقہ واریت کی جڑ کٹ جائے گی۔ عالم تو ہو نا۔ آج کل جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں عالم ہو تو ہمارے اوپر کچھ انجینئر والے سوال کرتے ہیں، کیا مولانا کون سا عالم ہو؟ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کون سا عالم ہو؟ میں نے کہا سنو، کوئی ہو عالم تو ہو۔ اجی تسی اپنے گروپ دے ہو جاؤ، عالم تو ہو نا۔ وہ بریلویوں کا ہو، وہ اہل حدیثوں کا ہو، وہ دیوبندیوں کا ہو، بات کرے گا تو عالم کو حق ہے۔ میں اس سے دلیل میں تو اختلاف کر لوں گا، دلیل بتا دوں گا، ثبوت بتا دوں گا، وہ مجھے بتائے گا، لیکن جب عالم عالم کے ساتھ بیٹھے گا مسئلہ حل ہوگا، جب عالم اناڑی کے ساتھ بیٹھے گا مسئلہ خراب ہوگا۔ مسئلہ کھلاڑی اور اناڑی کا ہے، بس ایک ہی فرق ہے۔ آج دنیا میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ اے بندہ تو بڑی اچھی گل کرتا ہے۔ بھئی یہ بندہ کون سی فیلڈ میں اچھی بات کر رہا؟ اگر تو اس فیلڈ کا ماہر ہے پھر تو تجھے حق ہے تو اسے اچھا یا برا کہہ سکتا ہے، لیکن تجھے اس فیلڈ کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ پنجابی کہتے ہیں تینوں کوئی پتہ سوری کوئی نہیں، تجھے تو کچھ نہیں پتا، تو تجھے کس نے کہا تو کہ یہ اچھا یا برا ہے؟ بھئی ایک آدمی انجیکشن لگا رہا ہے اور اس نے انجیکشن لگایا، ہمارے بھائی نے کہا جی مجھے تو درد نہیں ہوا، میں نے فوراً کہہ دیا بڑا بہترین ڈاکٹر ہے، یہ نہیں پتا کہ اس کا بازو سن تھا اس لیے درد نہیں ہوا۔ اے تو پتہ ہی کوئی نہیں سی، یہ تو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ عجیب دنیا کا حال ہے۔ آج کل کے ماہرینوں کا پتہ ہے حال کیا ہے؟ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک بابا جی ایک علاقے میں ہوا کرتے تھے، ان سے لوگ تاریخ پوچھتے، بابا آج کیڑی تاریخ ہے؟ کیلنڈر، اس زمانے میں کیلنڈر نہیں ہوتا تھا، تو بابا جی کی عادت ہوتی تھی وہ چاند کو دیکھتے تھے۔ انہوں نے بکری رکھی ہوئی تھی، بکری کی ایک مینگنی اٹھائی اور آ کر اس گھڑے میں ڈال دی، اور جب کوئی تاریخ پوچھنے آتا روزانہ ایک ایک مینگنی ڈالتے رہتے تھے۔ وہ مینگنیاں گنتے 13 مینگنیاں، پتر آج 13 تاریخ ہے، آج 14 ہے، پتر آج 14 تاریخ ہے۔ ایک دن ایسا ہوا بکری اچانک اتفاق سے آئی اور اس نے ساری مینگنیاں اس گھڑے میں اکٹھی کر دی۔ آج یہ تو گھڑا بھر گیا، کوئی آ گیا بائیں سے، انہوں نے کہا چاچا تاریخ کیڑی ہے 10، کون سی تاریخ ہے؟ چاچا جی گئے اور مینگنیاں گنتے رہے گنتے رہے گنتے رہے، پسینے چھوٹ گئے، پسینے، پریشان کی ہو گیا، تو واپس آ کے کہتے ہیں پتر آج 80 تاریخ ہے، آج 80 تاریخ ہے۔ اس نے کہا چاچا اللہ سے ڈر، 80 تاریخ ہے۔ اس نے کہا بیٹا اللہ سے ڈر کے کہہ رہا ہوں 80 ہے، ورنہ مینگنیاں تو 280 تھی۔ ہاں اللہ تو ڈر تے آدھا بھی میرا پتر، مان لے تو 280 سال، میں تین 80 دسے رہے، میرے ڈر لگ گیا خدا دا۔ عجیب حیران ہوں میں، کوئی انجینئرنگ کر کے اٹھتا ہے بابا تو مجھے انجینئرنگ بتا، کوئی ڈاکٹر بن کے اٹھتا ہے تو مجھے ڈاکٹری بتا، پروفیسر بن کے اٹھتا ہے پروفیسر ہونا بتا، تو عالم ہے تو قرآن بتا، حضور کا فرمان بتا۔ اگر آپ عالم نہیں ہو آپ کو اس کے اختیار کس نے دیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں یہ ایک بات جو میں کر رہا ہوں عقل میں ماننے والی ہے یا مخالفت والی ہے؟ میں تاؤں تو انہوں آکھا میں کسی نے دھوڑن نہیں آیا، میں نے سمجھو دھو بھی بلایا ڈیرہ اسمیل خان تو اے آگے انہوں دھو گیا، میں ایک بات اصولی کر رہا ہوں، اس کو مان لینا چاہیے۔ یہ تو میں نے سمجھایا ہے،
आओ मैं कुरान करीम इस पे पढ़ता हूं, हदीस पाक इस पे पढ़ता हूं। दलाइल में अब शुरू कर रहा हूं, अभी तक मैंने दलील नहीं दी, मैंने सिर्फ मसले की वजाहत की है कि मसला है क्या। कुरान करीम क्या कहता है? क्या हर बंदा कुरान समझे? लोग कहते हैं कुरान में एक आयत है, वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को बड़ा आसान कर दिया, कोई है नसीहत पकड़ने वाला? मैंने कहा अल्लाह के बंदे, इस आयत का मतलब क्या है? तू कुछ तो देख लेता। फहल मिन मुद्दकिर का मतलब पूछ रहा हो, सारी मुफस्सिरीन ने तफसीरें लिख दी हैं, सहाबा से पढ़ के, अहले बैत से पढ़ के, रसूलुल्लाह की तालीम लेकर। वो कहते हैं फहल मिन मुद्दकिर का माना है कोई जो अपने दिल में तकवा लेके नसीहत पकड़ ले। इसका ये मतलब थोड़ी है कोई आयत का तर्जुमा पढ़ के मुफ्ती बढ़ जावे, ये थोड़ी है कि कुरान आसान है, ये मतलब थोड़ी है। वो नसीहत पकड़ने के लिए आसान है, आखिरत की इज्जत पकड़ने के लिए आसान है कि देखो लोगों तुम्हें दो लाइनों में समझा दूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में किसी से पढ़े नहीं थे, दुनिया में किसी फर्द के शागिर्द नहीं थे, पर अल्लाह के कुरान ने अल्लाह के नबी ने फिल बदी कुरान पढ़ा है, अल्लाह की वही पढ़ी है, कलाम खुदा पढ़ा है, ऐसा कलाम पढ़ा है दुनिया के बड़े बड़े शुअरा, बड़े बड़े कसीदा गो, बड़े बड़े जुबानदार और बड़े बड़े जुबान समझने वाले, अरबी जानने बोलने सुनने सुनाने वाले आजिज़ आ गए, एक आयत भी हुजूर पाक जैसी नहीं बना सके। यह है समझने के लिए आसान, ये थोड़ी है कि तू यहां से उठकर जो फतवा देना चाहे दे दे, यूं नहीं है। आओ मैं दलील देता हूं, हर बंदा समझ सकता है। सूरत नंबर 9 सूरत तौबा आयत नंबर 122 122 कुरान करीम खोलिए। रब्बे करीम ने सूरत तौबा के अंदर आपको और मुझे मसला समझना, मसला अखज़ करना अल्लाह ताला ने हमें समझा दिया कि ऐ लोगों कुरान करीम की बात किस तरह समझोगे। यह सूरत तौबा है, आयत नंबर 122 है। रब्बे करीम फरमाते हैं वमा कानल मुमिनूना लियनफिरू काफ़ा, हर मुमिन इकट्ठे की जिम्मेदारी नहीं है कि वो कुरान सीखने चला जाए, शरीयत पढ़ने से चला जाए, या सारे के सारे मोमिन इकट्ठे जिहाद के लिए निकल जाए, या सारे के सारे इकट्ठे मोमिन तबलीग के लिए निकल जाए, या सारे के सारे मदरसा बना ले। फरमाया यूं नहीं हो सकता, कुछ जिहाद करेंगे, कुछ तबलीग करेंगे, कुछ मदरसे में बैठेंगे, कुछ उनके मुआविन बनेंगे, दीन के हर फील्ड में अलग अलग बंदा होगा। फरमाया वमा कानल मुमिनूना लियनफिरू काफ़ा, हर मुमिन इकट्ठा जिहाद पे नहीं जाएगा। फलौला नफरा मिन कुल्ल फिरकतिन मिनहुम ताइफा, ऐसा क्यों नहीं हो जाता हर जमात अपने में एक बंदे को मुतय्यन करे, एक गिरोह को मुतय्यन करे, एक तबका बनाए। अल्लाह उस तबके का काम क्या होगा? फरमाया लियतफक्कहू फिद्दीन, वो दीन में फिक्र रखे, दीन की समझ रखे, दीन की फिरासत रखे, आलिम बने, हाफिज बने, मुहद्दिस बने, मुफस्सिर बने। एक खास जमात हो, हर बंदे का काम नहीं है। अल्लाह जब ये खास जमात आलिम बन जाएगी, इनका काम क्या होगा? बाकी तो आलिम नहीं है, बाकी तो मानने वाले इनके होंगे, तो क्या करेंगे? रब ने फरमाया जी हां वली युनज़िरू कौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून, हां जो गैर आलिम होंगे वो आलिम के पास आकर मसला समझेंगे तो आखिरत की तैयारी करेंगे। लअल्लहुम यहज़रून, तब डरेंगे तो आखिरत की तैयारी करेंगे। कुरान कह रहा है हर बंदे तक कम कोई नहीं। आज बड़ी आसानी है, हर बंदा कहते हैं जी नहीं मैं तो यूं हूं, मैं यूं हूं। बाबा ये दीन लावारिस नहीं है, ऐसा नहीं है। तर्जुमे वालों ने तर्जुमा लिख दिया, तू पढ़ के ऑटोमेटिक मुफ्ती बन गया। आपके दिमाग में सवाल आएगा, अजी मौलाना फिर तर्जुमा क्यों लिखा गया, फिर उर्दू में तर्जुमा क्यों लिखा गया है? हाँ उर्दू में तर्जुमा स्टूडेंट्स के लिए, उन तलबा के लिए लिखा गया है जो अभी अभी आलिम कोर्स शुरू कर रहे हैं। मुब्तदियों के लिए लिखा गया है, जिनकी अभी अरबी जुबान में जरा बयज़रिबु ज़रबन चल रहा है, जिनकी अभी इब्तिदा हो रही है, अरबी सीख रहे हैं, टेंसेस सीख रहे हैं, अरबी की फॉर्म पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के टेंसेस सीख रहे हैं, इनके लिए है। हर बंदे के लिए नहीं है कि रेडी वाला भी उठा के पढ़ ले, मंडी वाला उठा के पढ़ ले, कुरान बाजार वाला भी पढ़ ले। अजी मैनू मौलवी दी लोड़ कोई नहीं, मैं ते घर उर्दू दा तर्जुमा ले आया, मैं ते पढ़ के फतवा दे देना, मैं ते पढ़ के अमल कर लेना ना। बाबा तर्जुमा पढ़ने का शौक है, शरीयत पढ़ने का शौक है, तो माहिर के पास आओ, वो तुम्हें पढ़ाएगा, तुम समझ जाओगे। हैरानगी की बात है, इंजीनियरिंग सीखने के लिए कॉलेज ज्वाइन करते हो,
मेडिकल की फील्ड ज्वाइन करने के लिए यूनिवर्सिटीज तक जाते हो और डिप्लोमा करने के लिए कई कई साल के कोर्सेज करते हो। कुरान हुजूर का फरमान लावारिस है, इसको घर बैठ के पढ़ ले। मेडिकल की किताबों के भी तर्जुमे आ चुके हैं, तिब की किताबों का भी तर्जुमा आ चुका है, डॉक्टरी के असावीलों का भी तर्जुमा हो चुका है। आप उठाएं मेडिकल और मतब की किताबें और दवाई देना शुरू कर दें, दूसरे दिन तो पुलिस जेल दे अंदर न कर दे। लोग कहेंगे तू किसी के जान का दुश्मन है, तू क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, एमबीबीएस नहीं है, माहिर नहीं है, तू इसके ऊपर जो है ना अबूर रखने वाला नहीं है, चल तेरी गिरफ्तारी है। लेकिन दीन के लिए हर बंदा 30, 31, 32 मार खान बना हुआ है। और मैं तर्जुमा 2 बारी पढ़े है। सुभान अल्लाह, नमो नमता ते जिन पहाड़ू लता। और खुदा का बंदा, अगर तुझे शरीयत पढ़ के मुफ्ती बनने का शौक है, हाँ मदरसे खुले हैं, आलिम बन और मुफ्ती बन और मसाइल बता। ये थोड़ी है कि हर बंदा उठा के अपनी तरफ से बना हुआ है। हर बंदा मामलात में जो सामने रखकर आगे चल रहा है। सुने मैं एक जुमला समझाने लगा हूं। जब अल्लाह का कुरान कहता है माहिरीन के पास आना पड़ेगा और ये महारत रखनी पड़ेगी, तो क्या रसूलुल्लाह का फरमान इसकी तशरीह क्या करता है? हुजूर क्या बताते हैं? हदीस क्या कहती है? नबी की सुन्नत क्या है? नबी का तर्ज तरीका क्या है? वे ऑफ द आवर मैसेंजर पीस बी अपॉन हिम, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज तरतीब, तर्ज तबलीग क्या है? सुनन नबी दाऊद जिल्द नंबर 2 किताबुल क़ज़ा, हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु अल मदनी अल अंसारी पैगंबर के सहाबी हैं। यमन के मुसलमान आए, कहा अल्लाह के रसूल हमें जस्टिस चाहिए, जज चाहिए, काजी चाहिए, मुफ्ती चाहिए, मुहद्दिस व मुफस्सिर चाहिए, कोई तगड़ा अपना सहाबी भेजिए। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत मुआज़ को भेजा। उकाड़ा के गयूरो, आपका ज़ौक़ ताज़ा है या थक गए हो? जितने बैठे हो, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपका ज़ौक़ ताज़ा है तो मैं अगला जुमला कहने लगा हूं, ताज़ा है? सुने, जब हुजूर से जस्टिस, जज और मुफ्ती मांगा गया कि जो हमारे मसाइल हल करे, अगर हर बंदे ने खुद समझना होता तो हुजूर फरमा देते तो कुरान याद नहीं, तुसी खुद समझ लो। तो केड़ी लोड़ है मौलवी भेजण दी? अजी मैं मौलवी नूं तू गल्ला केड़ी लोड़ है, क्या जरूरत है? इससे पता चला हर बंदे का काम नहीं है ऐरा गैरा नत्तू खैरा उठे और जी मैं माहिर हूं, यूं नहीं है। ये जो आजकल की तरतीब है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को फरमाया बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हारे पास बंदा भेजूंगा। हुजूर पाक ने अपने सहाबा और अहले बैत पे नजर फेरी, किसका यहां होना जरूरी, किसका वहां भेजना चाहिए। नजर इंतखाब मोहम्मदी जाकर हजरत मुआज़ बिन जबल पे टिक गई। फरमाया मुआज़, या रसूलल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, मैं हाजिर, हुक्म इरशाद। फरमाया मुआज़, तुम्हें यमन भेजने लगा हूं, लअल्ला तमुर्रु अला कब्री, हो सकता है वापस आए तो मैं दुनिया में न हूं। हजरत मुआज़ कहते हैं मेरी तो दुनिया उजड़ गई। मैंने कहा या रसूलल्लाह आप इतने लंबे सफर पे भेज रहे हैं? फरमाया मुआज़, अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, चलो मुआज़। हजरत मुआज़ को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तैयार किया, सवारी तैयार करवाई। उकाड़ा के गयूरो, आप हैरान हो जाओ। हुजूर पाक ने फरमाया मुआज़ सवारी पे बैठो। कहा या रसूलल्लाह आप पैदल चले, गुलाम सवारी पे बैठे, ये मुझसे कैसे हो सकेगा? फरमाया मुआज़ मैं कह रहा हूं सवारी पे बैठो। हुक्म नबवी की तामील में हजरत मुआज़ घोड़े पे बैठे, हुजूर पाक साथ चलने लगे और इम्तिहान लेना शुरू किया कि मुआज़ मेरे शागिर्द हो, मुझसे पढ़ा है, बताओ वहां मुश्किलात पेश आएंगी, फैसले कैसे करोगे, डिसीजन कैसे लोगे, वहां पिटीशन रिव्यू पिटीशन के मामलात आएंगे, कैसे जवाब दोगे? इदा आराज़ा लका क़ज़ा कैफ़ तक़ज़ी, मसला आ गया कैसे हल करोगे? हजरत मुआज़ के 3 जवाब हैं और तीसरे पे रसूलुल्लाह का चेहरा खुशी से खिल उठा। इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं हजरत मुआज़ ने अर्ज किया अक़ज़ी बि किताबिल्लाह, या रसूल अल्लाह का कुरान मुझे आपने पढ़ाया है, अल्लाह का कुरान को समझता हूं, पढ़ चुका हूं आपसे, आपका शागिर्द हूं, सवाल आएगा कुरान पढ़ के जवाब दूंगा। फरमाया फ़इल्लम तजिद फी किताबिल्लाह, कान की खिड़कियां खोल के दिल तक इस जुमले को रास्ता देना, आखिरी बंदे तक हमतन गोश मुतवज्जे हो जाना। फरमाया फ़इल्लम तजिद फी किताबिल्लाह, अगर मसला तुझे कुरान में जवाब के तौर पे न मिल सके फिर
और खाली तर्जुमों पे इक्तिफा करने वालों, हदीस से मुंह फेरने वालों, मैं जरा तुम्हारे कान की खिड़कियां खोलने लगा हूं। कुरान में मसला ना मिले फिर क्या करोगे? फरमाया अक़ज़ी बिसुन्नति रसूलिल्लाह, या रसूलल्लाह आपका शागिर्द हूं, आपके तर्ज को जानता हूं, बूदो बाश को जानता हूं, लैलो नहार को जानता हूं, सुबह शाम को जानता हूं, आपके फरमान को जानता हूं, हदीस को जानता हूं, सुन्नत को जानता हूं, आपकी सुन्नत के मुताबिक जवाब दूंगा। उकाड़ा के गयूरो, मेरा अगला जुमला जाया ना होने देना, नबी पाक के फरमान का लफ्ज पढ़ने लगा हूं। इस पूरे बयान की जान है वो लफ्ज, पूरे गुफ्तगू में मेन चैप्टर हेडिंग है। हुजूर ने फरमाया मुआज़, फ़इल्लम तजिद फी किताबिल्लाहि वला फी सुन्नति रसूलिल्लाह, मुआज़ अगर ऐसा मसला आए, जवाब कुरान में भी ना मिले और जवाब मेरी सुन्नत में भी ना मिले, फिर क्या करोगे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सहाबी से सवाल इमामुल अंबिया का, हजरत मुआज़ ने यूं सवाल को लिया, गौर किया और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपकी सवालिया नजरें मेरी तरफ मुतवज्जे हैं। अब होनहार शागिर्द के लिए उस्ताद के दिल में ठंड डालने का मकाम था। हजरत मुआज़ ने अर्ज किया, अक़ज़ी बिकिताबिल्लाह, कुरान भी हो गया, बिसुन्नति रसूलिल्लाह, हदीस भी हो गई, और मसले का वाज़े हल न मिला तो अजतहिदु बिराई वला आलू, फिर आपसे पढ़ा हूं कुरान और हदीस के तजर्बे की बुनियाद पे मसले को हल करूंगा। तजर्बा क्या है? इज्तिहाद क्या है? अजतहिदु बिराई, इज्तिहाद करूंगा। इज्तिहाद किसे कहते? मुज्तहिद किसे कहते? एक ही लफ्ज में तर्जुमा। मुज्तहिद का माना होता है माहिर शरीयत। एक दफा फिर दोहरा लेना, मुज्तहिद, फकीह, मुस्तंबित, एक ही माना है। क्या है? एक्सपर्ट ऑफ द होली शरिया। माहिर शरीयत को फकीह कहते हैं, माहिर शरीयत को मुज्तहिद कहते हैं, और इज्तिहाद शरीयत की महारत को कहते हैं। फरमाया इज्तिहाद बिराई, मैं शरीयत का माहिर हूं, मैंने आपसे पढ़ा है, मैंने आपके साहबा और अहले बैत के तर्ज अमल को देखा है, आपकी तरतीब को देखा है, इज्तिहाद पेश करूंगा, फिक़ह पे अमल करा के दिखाऊंगा, अपने तजर्बे की बुनियाद पे जो आपसे समझा फैसला करूंगा। अब सुने नबी पाक अलैहिस्सलाम के जवाब की बात। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यूं हाथ उठाया, बेटा थोड़ा सा करीब आओ, थोड़ा सा करीब, यूं हाथ उठाया और इनके सीने पर, जैसे मैं कहूं ना शाबाश जज़ाकल्लाह, ऐसे नबी पाक ने सीने पे प्यार से हाथ मारा और फरमाया मुआज़। हजरत मुआज़ मुतवज्जे हुए। बात हजरत मुआज़ से हुजूर ने नहीं की, हुजूर ने चेहरा आसमान की तरफ उठाया और फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़्फ़क़ रसूला रसूलिल्लाह लिमा युरज़ी रसूलल्लाह। अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, तूने मुझे अपना नुमाइंदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बनाया और मेरा नुमाइंदा इस जैसे को बनाया जिसने अपने नबी को खुश कर दिया। इससे समझ आया कि कुरान भी शरीयत का जुज़्व है, हदीस भी शरीयत का जुज़्व है, और माहिर की महारत भी शरीयत का वो जुज़्व है जिस पे नबी खुश हो के अल्लाह का शुक्र अदा करता। आज अगर कोई मुझे यूं कहे मैं तो इज्तिहाद नहीं मानता, मैं तो कुरान हदीस मानना है, अजी मैंने लोग कोई नहीं पैगंबर दे सहाबा दे फतवे दी, मैं नहीं मानता नबी के सहाबा के फतवे को, मुझे नहीं चाहिए नबी के आले बैत के फतवा को। नऊजुबिल्लाह, नऊजुबिल्लाह। ये नबी के दिल को खुश कर रहा है या नाराज कर रहा है? बोलिए बोलिए, अगर अल्लाह ने आपको मुंह में जबान दिया तो जवाब दीजिए, ये नबी को खुश कर रहा है या नाराज कर रहा है? तो मेरे दोस्तों, इसलिए तो माहिर की महारत चाहिए। आज प्रॉब्लम यही है, आज सबसे बड़ी डेंजरस सिचुएशन यही है कि हम लोग माहिर को तरजीह नहीं देते। अजी अपने मुंह जो मर्जी आए कीते जाओ, यूं नहीं होगा भाई। ये आज से 1400 साल पहले की बात कर रहा हूं। अब तो आवे का हवा बिगड़ गया है, वो खैरुल कुरून था, अब शर्रुल कुरून है।
اب تو ہر طرف خباثت ہے، اب تو ہر طرف نجاست ہے، اب تو ہر طرف غلاظت ہے، اب تو ہر طرف شدت ہے، اب تو ہر طرف فتنہ ہے، اب تو ہر طرف کذب ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے، الزام تراشیاں ہے۔ وہ دور امن کا تھا، پیار کا تھا، محبت کا تھا، عقیدت کا تھا، یگانگت کا تھا، طہارت کا تھا، پاکیزگی کا تھا۔ اس دور میں بھی ماہر کی ضرورت پڑتی تھی، تو آج کے دور میں اس سے زیادہ ضرورت ہے۔ عجیب نظریہ آج قائم کر دیا گیا ہے۔ کسی کو کہیں یہ ماہر نے مسئلہ بتایا ہے، جو شریعت کا ماہر ہے، نبی کا صحابی ہے، یا صحابی کا شاگرد ہے، یا نبی کا اہل بیت ہے، وہ کہے گا جی نہیں اجی وہ نبی تیرا نسی۔ کسی کو کہتے ہیں یہ حضرت ابو بکر کی رائے ہے، میں ابو بکر دی رائے نہیں مننی۔ کیوں میرا پتر، دماغ تے اپنی جگہ تے ہے۔ ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا اور آخرت کا یار ہے، تو ایسے ٹھکرا دے۔ یہ بات حضرت عمر کا فتویٰ ہے، میں حضرت عمر دا کلمہ نہیں پڑھا، اوہ تو کلمہ ولا پڑھ ایک باری پھر پڑھ۔ میں حضرت عمر دا نہیں پڑھا، اوہ عمر فاروق وہ ہے جس کی ایک خواہش پہ آسمان سے 20 آیات نازل ہوئی ہیں۔ حجی کم تے حضرت عثمان دے دور شروع ہوا ہے۔ ہاں یہ حضرت عثمان کے دور کا کام ہے، حضرت عثمان کا فیصلہ ہے۔ اجی میں تے حضرت عثمان دا فیصلہ نہیں مننا، اور شرم سے ڈوب مر۔ عثمان تو وہ ہے جس کے لیے نبی پاک نے فرمایا کیف استحیی منہ وقد تستحیی الملائکۃ منہ۔ اور میں عثمان کی عزت کیوں نہ کروں، میں نے اللہ کے فرشتوں کو لپک لپک کے اس کی عزت کرتے دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، عدالت فاروق، سخاوت عثمان، شجاعت حیدر کرار، سیاست امیر معاویہ۔ نعرہ تکبیر، حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب۔ اور کہہ دیا جائے یہ علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہے، حضرت علی المرتضی کا فتویٰ ہے، حضرت علی کی تائید ہے۔ تو منہ پر 12 بجا کے کہے میں نے نہیں ماننا، کیوں نہیں ماننا؟ یہ نبی کے گھر کی گواہی ہے، علی نبی کے گھر کا فرد ہے، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ اور تجھے اور مجھے پتہ نہیں جنت ملنے کے معاملے کیا ہوں گے، علی کو تو جنت کی کالونی میں رب نے گھر الاٹ کر کے دے دیا، اور ہم اس پہ بات کریں اور کہہ دیا جائے نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت کا حکم ہے۔ اجی میں نے ایک ایسے غلیظ شخص کی بات سنی، میں نے حضرت عمر کی بات فتوے کے طور پہ پیش کی، مجھے کہنے لگا میں کلمہ عمر دا نہیں پڑھیا۔ بس پھر بعض اوقات میری قریشی رگ پہ پھڑک اٹھتی ہے، اور میں نے ایسا چانٹا اس کے چہرے پہ دیا اس گستاخی پہ کہ شاید 5 انگلیاں تو کم یہ گٹھوں کے نشانات بھی چھپے ہوں گے۔ کیوں مارتے ہو؟ میں کہ میں کوئی تیرا کلمہ پڑھا میں تیری عزت کرا ہے؟ تجھے حضرت عمر کی عزت کا پاس نہیں ہے، میں کھوتی نو ہاتھ لایا میں تیری عزت کرا؟ جی سبحان اللہ۔ مرمت کرنے کا کام مجھے بڑی اچھی طریقے سے آتا ہے۔ عجیب بات ہے، دلیل سے بات کرے تو بات ہوتی ہے، گستاخی پہ اتر کے آئے تو پھر بدر ہے، پھر عہد ہے۔ عجیب نظریہ ہے۔ کوئی نبی کے صحابہ، نبی کی اہل بیت، پیغمبر کی ناموس اور دین کے اسلام پر یوں جملے گستاخی کے کس جائے، ایسے تو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس کے لیے قانون موجود ہے، آئین موجود ہے، چھوٹی سے لے کر بڑی تک کی سزائیں موجود ہیں۔ اب تو ناموس رسالت بل کے ساتھ ساتھ ناموس صحابہ ایکٹ بھی پاس ہو گیا ہے۔ اب تو قومی اسمبلی میں لوگ اب بھی کہتے ہیں جی مولوی اکیلا کام کیتے ہیں، اب بھی پوچھتے ہیں مولانا مفتی محمود نے اگر مرزائیوں کی منجی ٹھوکی تھی تو اب مفتی محمود کی دوسری تیسری نسل نے اس بل کو پاس کر کے مرزائیوں کی چھوٹے بہن بھائیوں کی بھی منجی ٹھوک دی ہے۔ یہ وڈے تھے اپنی جگہ تھے سالے، یہ کوئی بات ہے؟ نبی کے صحابہ اور اہل بیت کو کوئی جملہ کس جائے؟ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ایک عجیب منحوس شخص کی میں نے بات سنی، کہتے میں تو اس دور میں تھا نہیں، میں ہوتا تو میں حضرت معاویہ سے تلوار والی بات کرتا۔ میں نے کہا بچوں تیری خوش قسمتی، اجی میں تیرے سامنے نہیں تھا، میں پوچھتا کس زبان سے یہ بات کر رہے ہو؟ جو نبی کے صحابہ نبی کی آل بیت کو زبان بھونکے گدی سے نکال کے وہ قانون اور آئین کے دائرے میں لایا جائے گا اس کو انشاءاللہ۔ عجیب بات ہے، عجیب معاملہ۔ یاد رکھیں اللہ دین اتارنے والے، نبی دین مکمل کرنے والے، صحابہ کرام دین کو مضبوط کرنے والے، اہل بیت دین کو پھیلا کر سمجھانے والے، اور پھر اس طرز سے ہمارے پاس آیا ہے۔ اور اس پر ایک جملہ مزید بھی کہوں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں
کہ دین کی مہارت قرآن سے بھی, دین کی مہارت کی تعریف حدیث سے بھی, تو کیوں نہیں مانا جاتا؟ اور پھر ہمارے اوپر ایک الزام اور ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے مولانا صاحب, ہم قرآن حدیث تک تو آپ کے ساتھ متفق ہیں, صحابہ تک بھی متفق ہیں, آپ آگے امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے ہیں, کیوں؟ وہ نبی بھی نہیں ہے, نبی کا صحابی بھی نہیں ہے, نبی کی اہل بیت بھی نہیں ہے, امام ابو حنیفہ کو کیوں مانتے ہیں؟ میں نے کہا سن, میں تیرا بھی علاج کرتا جاؤں. سنیں, امام ابو حنیفہ کون ہے؟ قرآن کریم سورت نمبر توجہ سورت نمبر 62 سورت الجمعہ آیت نمبر 3 پارہ نمبر 28 سورت کا پہلا رکوع, رب کریم فرماتے ہیں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, اجمی آئیں گے ابھی تمہارے پاس نہیں پہنچے, امیین عربی نہیں, آخرین اجمی ہوں گے. صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب التفسیر سورت الجمعہ باب قول اللہ تعالی وآخرین منہم صفحہ 736, قبا قدیمی کتب خانہ کراچی ورکے کی دائیں سائڈ امام بخاری حضرت عبد الرحمن بن سخر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث, صحیح حدیث لائے ہیں. پیغمبر کے صحابی نے حضور پاک کے دامن رحمت کو تھاما, پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی عربی ہم بھی عربی, اللہ قرآن میں عرب کی بات نہیں کرتا عجم کی بات کرتا ہے, یہ عجمی کون ہے؟ پیغمبر کریم نے فرمایا لو کان الایمان بالثریا لتناولہ رجال من ہؤلاء, سلمان فارسی کے کندھے پہ یوں ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ عجمی ہے, اس کی نسل سے ایسی شخصیت آئے گی جو علم ستاروں سے لے کر عوام تک پہنچائے گی. نعرہ تکبیر, شان رسالت, شان صحابہ, شان اہل بیت, امام اعظم امام ابو حنیفہ, امام اعظم امام ابو حنیفہ, نعرہ تکبیر. نبی پاک کا فرمان صحیح بخاری جلد 2 کتاب التفسیر سورت الجمعہ آیت نمبر 3 28واں پارہ, اللہ کا قرآن. توجہ رکھنا. اب وہ عجمی کون ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی قوم سے کون بندہ ہے؟ حضور نے 2 نشانیاں دی ہیں, اکاڑا کے غیورو, میرا جملہ ضائع نہ ہونے دینا. عجمی ہوگا, ستاروں سے تعلق والا ہوگا. بالسریا, سریا ستاروں کے مجموعے کو کہتے ہیں. تو ستاروں سے تعلق کا کیا معنی؟ کوئی علم نجوم سکھایا جا رہا ہے؟ جی نہیں. توجہ رکھنا, توجہ. میں ان الحدیث یفسر بعضہ بعضا کے اصول پر جواب دوں گا. او عجمی کون ہے؟ صحابہ کرام کے بعد 4 بڑے نام ہیں دنیا میں جن کا مقام ہے, مرتبہ ہے, درجہ ہے, حیثیت تسلیم ہے, ویلیوز مانی گئی ہیں, ایکسپٹیبل ہے. وہ 4 لوگ, 4 امام کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ. آؤ چیک کرتے ہیں ان کی کاسٹلی سرچنگ کرو, قومیتیں دیکھو کہ عجم کون ہے, عرب کون. امام مالک کے قبیلے کا نام بنو اصبحی ہے. بنو اصبحی عربی قبیلہ ہے, عجمی نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کے قبیلے کا نام مطلبی قریشی ہے. مطلبی قریشی قبیلہ عربی ہے, عجمی نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے قبیلے کا نام شیبانی ہے, بنو شیبان قبیلہ عربی ہے, عجمی نہیں ہے. نبی پاک نے تو عجمی فرمایا, وآخرین کہہ کے قرآن نے عجمی کہا. کون ہے وہ؟ آؤ میں اپنی بات کروں گا تو بات چھوٹا منہ اور بڑی بات بنے گی. میں تمہیں اکابرین کے دروازے پہ لاتا ہوں, ماہرین کے دروازے پہ لاتا ہوں. آپ اٹھائیے حضرت امام مولانا جو مفسر بھی ہے, محدث بھی ہے, فقیہ بھی ہے, حنفی نہیں ہے, شافعی ہے, امام عبد الرحمن جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ المتوفى 911 ہجری. کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اقولو قد بشرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ وهو افضل من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا ثم تبعہ مالک رحمہ اللہ فی ترتیب الموطا. امام مالک فرماتے ہیں حضور پاک کی خوشخبری, اللہ کے قرآن کی بشارت سے مراد جس کے سر پہ یہ سرداری کا تاج سجا وہ امام ابو حنیفہ کا سر ہے. جس کے کندھے پہ ایک بشارت کے تمغے سجے ہیں وہ کندھے امام ابو حنیفہ کے.
तू एवं समझी बैठिया भी परू हुजरे वाली चौक दे किसी मसीते मौलवी दा नाम इमाम अबू हनीफा, किसी मसीते इमाम है उठे, उधर इस चौक के ऊपर मस्जिद है, उसके इमाम का नाम इमाम वनीफा है। वो है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो इमाम वनीफा जिनकी बशारत रब दे, रब का नबी दे। एक निशानी तो पूरी हो गई, और दूसरी निशानी ढूंढते हो। बिसुरैया सितारों से ताल्लुक होगा। हो सकता है कोई कह दे इमाम अबू दाऊद भी तो अजमी है, इमाम तिरमिज़ी भी तो अजमी है, हजरत इमाम बुखारी भी तो अजमी है रहमहुमुल्लाह। मैं कहूंगा एक निशानी तो है कि अजमी है, जो दूसरी निशानी है वो है बिसुरैया, सितारे से ताल्लुक। सितारा क्या है? सितारा कोई उस्ताद होता है, सितारे से कोई पढ़ा जाता है, कोई स्कूल कॉलेज कोई सितारों पे कायम है ना बाबा। ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला सितारा नहीं है, जरा आसमान ते जगमग करता खलोते हैं, वो नहीं। नबी पाक से पूछे या रसूलल्लाह बताइए सितारा कौन है? मिशकात जिल्द नंबर 2 किताबुल मनाकिब बाब मनाकिब सहाबा सफा 554 अल मीज़ान लाहौर कतबा वर्के की दाईं साइड उठाइए, फरमाया अस्हाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, उकाड़ा के गयूरो, जिस नबी से क़यामत में सिफारिश ले ली है उसी नबी का फरमान पेश कर रहा हूं। फरमाए लोगों, सितारों से मुराद मोहम्मद के सहाबा है। इससे पता चला जो अजमी आएगा उसका सहाबा से ताल्लुक होगा। कौन सा? सहाबा से तो हम सबका ताल्लुक है, हम सारे सहाबा और अहले बैत वाले हैं। सहाबा नबी का याराना, अहले बैत नबी का घराना, हम तो सबके कायल हैं। ये ताल्लुक, ये रिलेशनशिप क्या है? ये रिलेशनशिप नहीं है, ये फ्रेंडशिप से भी आगे बढ़ के स्टूडेंटशिप है। क्या माना? वो सहाबा का शागिर्द होगा, सहाबा से पढ़ा होगा, सहाबा को देखा होगा, सहाबा से सुन के उम्मत की रहनुमाई करेगा। अच्छा, इमाम अबू हनीफा ने सहाबा को देखा, कोई पूछे तो यूं सीना तान के कहना जी हां देखा। पूछे प्रूफ, आओ मैं प्रूफ पेश कर रहा हूं। सबूत, एविडेंस, प्रूफ, दलील क्या है? इमाम अबू हनीफा ने सहाबा को देखा है। आओ किताबें तो शुमार करके दिल की तख्ती पे तावीज बना के लिख लेना। मकानतुल इमाम अबी हनीफा फिल हदीस मुहद्दिस अब्दुल रशीद नवानी की उठाओ, आपकी मर्जी। तंसीकुन निजाम फी मुस्नदुल इमाम मुल्ला हसन समली की उठाओ, आपकी मर्जी। मुस्नद इमाम हज़रत इमाम हस्कफी की उठाओ, आपकी मर्जी। किताबुल आसार इमाम काजी अबू यूसुफ याकूब इब्न इब्राहिम की उठाओ, आपकी मर्जी। आप इमाम जुफर की, इमाम हसन इब्न ज़ियाद लुलवी की, इमाम आफिया बिन यजीद की, अब्दुल्ला इब्न मुबारक की, हज़रत अब्दुल रहमान अस्सुयूती की, अबू सालेह दिमश्की सालिही की, हज़रत इमाम ज़हबी की। आप कुतुब उठाएं, मनाकिब अबी हनीफा वसाइल उठाएं, इमाम कुर्दरी की मनाकिब कुर्दरी उठाएं, इमाम मौफ़िकी अल मौफ़िक उठाएं, इमाम समआनी की किताबुल अंसाब उठाएं, आपकी मर्जी। इन सब कुतुब ने ये अहादीस पाक रिवायत की है। इमाम अबू हनीफा सहाबा को देखने वाले, सहाबा से पढ़ने वाले। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, शाने सहाबा, हजरत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा, नारे तकबीर। शायद मेरे जाने के बाद कोई तुम्हें कहे केड़ा सहाबी है, ना ते दसो ना। नॉमिनेशन कर रहा हूं, मुतय्यन करके दे रहा हूं किन सहाबा से पढ़ा। 80 सहाबा का जमाना पाया, 23 सहाबा की जियारत की है, 8 सहाबा की शागिर्दी इख्तियार की। इमाम साहब की वहदानियात मौजूद है। आओ मैं एक हदीस पढ़ने लगा हूं। अन याकूब इब्न इब्राहिम अन इमाम अबी हनीफा रहमहुल्लाह फरमाते हजतु बा अभी सनत 16 साल उम्र थी। मेरे अब्बा ने मुझे कहा अबू हनीफा, नौमान बिन साबित आओ तुम्हें हज पे ले जाऊं। मैंने कहा अब्बू लब्बैक फैज़ा नहनु बिमक्का, हम मक्का मुकरमा पहुंचे। रजुलुन हौलहु रिजाल, एक शख्स बैठा था, इर्द गिर्द मजमा था। मैं फकुलतु ले अभी, मैंने अब्बा से पूछा मन हाज़ा रजुल, ये बंदा कौन है? मेरे अब्बा ने कहा हाज़ा रजुलुन क़द साहिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हुजूर का सहाबी है।
युकालु लहू अब्दुल्ला इब्न हारिस इब्न जज़ अज़्ज़ुबैदी, इसका नाम अब्दुल्ला इब्न हारिस है। मैंने पूछा अय्यु शैइन इंदहू, इसके पास मजमा क्यों है, क्या बांट रहा है? अब्बू ने फरमाया अहदीसुन क़द समिअहा मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर से सुनी हुई हदीसें इसके पास है। मैंने अब्बू से कहा या अबी फदना मिन, मुझे इसके करीब करो। फजाला यफरुजु अनिन नास, अब्बू ने लोगों को हटाया। हत्ता दनौतु मिनहु, मैं उसके करीब गया। रअयतुहु व समिअतुहु, मैंने उसकी ज़ियारत की, उससे हदीस सुनी। यकूलु, वो फरमा रहे थे क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर पाक ने फरमाया मन तफक्कह फी दीनिल्लाह कफ़ाहुल्लाहु हम्महु व रज़क़हु मिन हैतु ला यहतसिब, जो आदमी दीन का माहिर बनेगा अल्लाह दो इनाम देंगे। नंबर एक, टेंशन फ्री लाइफ देंगे और मईशत की भी कोई फिक्र नहीं होगी। वरज़क़हु मिन हैतु ला यहतसिब, कफ़ाहुल्लाहु हम्मा, टेंशन फ्री लाइफ, कोई गम की बात नहीं होगी। ये हदीस इमाम अबू हनीफा ने अब्दुल्ला इब्न हारिस इब्न जज़ अज़्ज़ुबैदी से सुनी। एक हदीस और आई है, तवज्जो, हदीस पाक है। हजरत इमाम अबू हनीफा फरमाते, इमाम मौफ़िक़ ने मुत्तसिल रिवायत लिखी है, फरमाने लगे रअयतु अनसम व समिअतुहु रज़ियल्लाहु अन्हु, मैंने हजरत अनस इब्न मालिक पैगंबर के सहाबी की ज़ियारत की हदीस सुनी। यक़ूलु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत इमाम अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया वलौ तवक्कलतुम अलल्लाहि हक्का तवक्कुलिही लरज़क़्तुम कमा युरज़क़ु तैरु तग़दू ख़िमासन व तरूहु बिताना। लोगों, अल्लाह पे भरोसा सीखो, जैसे भरोसा करने का हक है तो रब तुम्हें ऐसे रिज़्क़ देगा जैसे घोंसले से परिंदा सुबह उड़ता है, खाली पेट होता है, शाम को आता है, अपने लिए भी लाता है, बच्चों के लिए भी लाता है। ये हदीस उम्मत को इन सहाबा के वास्ते से आई है। पैगंबर के सहाबी अनस इब्न मालिक, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद, पैगंबर के सहाबी अब्दुल्ला इब्न उनैस, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद, पैगंबर के सहाबी अब्दुल्ला इब्न हारिस इब्न जज़ अज़्ज़ुबैदी, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद, पैगंबर के सहाबी अब्दुल्ला इब्न अबी हबीबा, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद, पैगंबर के सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद, पैगंबर के सहाबी हज़रत माकिल इब्न यसार अल-मुज़नी, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद, पैगंबर के सहाबी हजरत वासिल इब्न अस्का, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद, पैगंबर की सहाबिया हजरत आयशा बिन्त हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व अन्हुम, इमाम अबू हनीफा की उस्ताद। नारे तकबीर, शाने रिसालत, शाने सहाबा, इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा। मैंने कहा सुन, इमाम अबू हनीफा तो वो है जिसकी बशारत अल्लाह ने दी, बशारत रसूलुल्लाह ने दी और इन्हें पढ़ाया हिज़्बुल्लाह ने है। हिज़्बुल्लाह कौन? सूरत नंबर 58 सूरत मुजादला आयत नंबर 22 आखिरी आयत, रब्बे करीम फरमाते हैं उलाइका हिज़्बुल्लाह, सहाबा अल्लाह की आर्मी है, अल्लाह का लश्कर है, अल्लाह की फौज है, अल्लाह की फोर्स है। मैंने कहा हिज़्बुल्लाह पैगंबर के सहाबी है, पढ़ाया हिज़्बुल्लाह ने है, बशारत रसूलुल्लाह ने दी है, खुशखबरी अल्लाह ने दी है। तो मुझे कहते इमाम हनीफा कौन है? सादे बंदे, कैसी बात करते? सवाल आएगा, कुछ भी हो, है तो उम्मती ना, उसकी बात क्यों मानते हो? मैंने कहा मैं समझाने लगा हूं, तेरे मौलवी की कोई किताब है, तू भी मंद है? हाँ हाँ, मेरे उलमा ने तो बड़ी किताबें लिखी हैं। मैंने कहा क्या? कुरान का तर्जुमा लिखा, हदीस का तर्जुमा लिखा, हमें मसाइल समझाए। मैंने कहा मौलवियों की किताबें क्यों मानते हो, क्या जरूरत है? अल्लाह से पढ़, रसूलुल्लाह से पढ़। कहते हैं नहीं, अल्लाह रसूल की बात उलमा समझाते हैं तो मानता हूं। मैंने कहा ठीक करता है, मैं भी तेरी तायीद करता हूं, लेकिन तेरा मौलवी साहब अल्लाह रसूल की बात समझाए तू मानता है, और जिसको नबी के सहाबा समझाए इसको क्यों नहीं मानता? मुझे एक शख्स ने एक दिन कहा मौलाना एक बात कहूं। मैंने कहा जी हाँ। कहते हैं हदीस पाक में है हुजूर पाक ने कंधों तक हाथ उठाए हैं नियत करते वक्त, और एक बंदा कहने लगा सीने तक हाथ उठाए हैं, लेकिन तुम तो हमेशा कानों तक हाथ उठाते हो, तुम्हें यह हदीस नजर क्यों नहीं आती जो सीने वाली है या कंधे वाली है? मैंने कहा हमने हदीस डायरेक्ट नहीं पढ़ी, हमने उस्ताद से समझी है, इमाम अबू हनीफा ने सहाबा से समझी है। कहते वो क्या मतलब? मैंने कहा इमाम अबू हनीफा के सामने भी ये तीनों बातें थी। हुजूर पाक ने कान तक हाथ उठाया, कंधे तक उठाया, सीने तक,
तुम ये रख के 2 हदीसें छोड़ देते हो, कंधे पे रख के बाकी छोड़ देते हो। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया कोई हदीस न छूटे, जब हाथ उठाओ यूं सीने से गुजारो, एक हदीस पे अमल, कंधे से गुजारो दूसरी हदीस पे अमल, कान की लौ के बराबर करो तीनों हदीसों पे अमल। पर दिमाग होना चाहिए समझाने वाला, जबान होनी चाहिए समझाने वाली, अकल होना चाहिए मानने वाला। जिद का कोई इलाज नहीं है, जिद ला इलाज मर्ज। अजीब बात है, आज के मौलवी की बात तो समझ रहा, आज के मुफ्ती की किताब तो मान के पढ़ रहा, जिसने सहाबा से पढ़ा उदा कोई काम कोई नहीं, वो ऐसे है नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। तो मेरे दोस्तों, इस माहिर के दरवाजे पे आना पड़ेगा, माहिरीन को मानना पड़ेगा, माहिर के बगैर तो कुछ भी नहीं है बंदा। यही बात समझाने लगा हूं। कुछ दिनों पहले की बात है, मैं टेक्सला में था, 3 लड़के मेरे पास आए, मुझे आके कहते मौलाना एक बात कहूं, नाराज ना होना मौलवियों की तरह। मैंने कहा क्या मतलब? मुंह ना बनाना। मैंने कहा ठीक है, आप बात कहें मुंह मैं नहीं बनाऊंगा, जवाब मैं दूं तो मुंह आप नहीं बनाना। अल ईमे बिल ईमे इन्न नफ्स बिन नफ्स, बराबरी चलेगी। कहते जी ठीक है, सही है, तुसी फरमा दो। मैं कहा पहले तुसी फरमाओ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह बड़े आलिम थे। मैंने कहा बहुत बड़े थे। अच्छे बंदे थे। मैंने कहा बहुत अच्छे थे। सही बंदे थे। मैंने कहा अल्लाह उसकी कब्र पे करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। इमाम बुखारी तो बड़े आदमी थे। कहते फिर इमाम अबू हनीफा को क्यों मानते हो? जब इमाम बुखारी इतना बड़ा आलिम है तो इमाम बुखारी को भी चाहिए था, इमाम वरीफा को भी चाहिए था इमाम बुखारी की मानता, तो तुम सारे उसकी मानते, तुम अबू हनीफा लेकर क्यों घूम रहे? मुझे समझ आ गया कि इल्म से पैदल है, इसको तो सना वफात ही नहीं पता कि इमाम बुखारी कब फौत हुए, इमाम वनीफा कब हुए, इनको ऐ भी नहीं पता, डेट ऑफ डेथ भी नहीं पता था। गल अब वो गपशप ही थी। मैंने थोड़ा यूं टेक लगाया, पीछे फ्रेश होके बैठ गया। मैंने कहा गालते तेरी बड़ी जबरदस्त है, इन्ने एक वड्डे मौलवी दी गालते मैंने नहीं चाहिए थी, और खुसूसन इमाम वनीफा नु मैंने नहीं चाहिए थी, और इमाम बुखारी दी पैरवी करदा। अब उसने समझा मौलवी मेरे चुंगल में आ गया, शिकंजे में आ गया। हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, मैं घर से जानता हूँ। ये जितने हमारे भाई है ना, कुछ दोस्त कहते हैं भी माशाल्लाह ये फलां है, ये फलां है, ये कोई मेरे चाचा दे मसले ने, तो कोई मेरे मामे दे मसले ने, मैं तो खानदान तो सीख के आया, मेरे वास्ते तो रोला ही कोई नहीं। मैंने उसे कहा जी बहुत अच्छी बात है यार, आपके जवाब ने तो मुझे जिच कर दिया, मेरे पास जवाब कोई नहीं है। बात आपकी ठीक है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इतने बड़े आलिम थे, वो हम उनकी बात मानते, इमाम वनीफा को भी उनको मानना चाहिए था। कहते हाँ पहला मौलवी वेखा जिस साक दी गल की थी। मैं कहा पुत्र अब सुन, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमा। पुत्र और संभल के बैठी हूं, मेरी बारी है। कहते क्या मतलब, आप तो बदल गए। मैंने कहा थोड़ा सा चलने दो, थोड़ा सा चलने हो गया सवाल। कहते जी हाँ। मैंने कहा जरा ये बताओ, गूगल झूठ, इनके यहाँ गूगल इनका बहुत बड़ा इमाम है, आज ये 5वां इमाम गूगल है, ठीक है ना, ये गूगल में बड़े बंदे ने। मैंने कहा गूगल कर ले कोई मसला? हाँ गूगल कर लो। वो पहले भी 2-4 हदीसों पर गूगल कर लो, गूगल। मुझे समझ आ गया कि जिस बेवकूफ का इल्म गूगल है, आगे क्या चलेगा। आपको पता है गूगल पे लिखो कुरान, वो आगे मिर्जा कादियानी का तर्जमा निकाल के दे देगा। ए तो बंदे को पता होना चाहिए ना, गूगल तो केड़ी चीज लेनी है, ऐसी तजर्बा तो हमें होना चाहिए। तो ये गूगल वाले गूगल ही हैं बेचारे। मैंने कहा जी गूगल कर, इमाम अबू हनीफा कब फौत हुए, गूगल कर। उसने गूगल किया तो 150 हिजरी आया, आज 1444 हिजरी है, ठीक है, 150 हिजरी। कहते हैं 150 हिजरी में इमाम हनीफा फौत हुए। मैंने कहा फौत हुए? कहते ओके। मैंने कहा लिख लो। उसने स्क्रीनशॉट खींच लिया। मैंने कहा ओके आगे। इमाम बुखारी पैदा कब हुए ये सर्च कर, कब पैदा हुए? उसने सर्च किया 194 हिजरी। 194 हिजरी। जब इमाम अबू हनीफा को फौत हुए आधी सदी गुजर रही थी। कितनी? 44-45 साल आधी सदी बनता है। आधी सदी गुजर रही थी, उस वक्त इमाम बुखारी पैदा हुए। क्या हुए? बर्थ ऑफ हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह। तो जब उसने मिलाया ना, उकाड़ा के गयूरो एंड टेक वंज लाइए बच्चों दे पुत्र एंड ऐसे टेक लगा लिया उसने। बोला ना इमाम अबू हनीफा इमाम बुखारी से 50 साल पहले फौत हो गए थे। मैंने कहा जी हाँ मेरा पुत्र। अच्छा पैदा कब हुए थे? मैंने कहा यार एक गूगल कर ले, गूगल कर शाबाश। 3 रिवायतें इमाम वरीफा की पैदाइश पे, सन 80 हिजरी, सन 70 हिजरी, सन 60 हिजरी। अगर सन 80 हिजरी का कौल लें तो सहाबा का जमाना 110 पे खत्म है, 90, 100, 110। नबी पाक के सहाबा में 30 साल अबू हनीफा ने गुजारे। और अगर 70 हिजरी का कौल लें 80, 90, 100, 110, कितने? 40 साल इमाम हनीफा ने सहाबा में गुजारे। सन 60 हिजरी वाला कौल लें आधी सदी अबू हनीफा ने सहाबा में गुजारी।
اج اس دے ہاتھ دے صرف توتے نہیں کوے نال اڑ گئے نے, توتے چڑیاں لالیاں سارے کہہ کرتے اڑ گئے نے. اب تو وہ ادھر دیکھے اور ادھر دیکھ, آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں تو پہلے پوچھا کیوں کوئی نہیں؟ تو تے بن ٹکٹا میرے تے جا کے چڑھ گیا جی میں مولوی نو کچھ آندہ بھی نہ ہوئے. بچوں تمہارے انجینئر کا یہ علم ہے, میں نے کہا یہ تم اس کے اسٹوڈنٹ ہو, یہ باتیں اس نے تمہیں سمجھائی ہیں. اور دو 4 ابھی وہ ہمارے جدہ سے بھائی آیا نا ماشاءاللہ, کہہ رہے تھے ڈو 4 ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, وہ بھی انہوں نے ہماری سرائکی یاد کی ہوئی ہے. تو میں نے کہا تو صحیح میں علم دے ڈو 4 سکھن وہ بڈھے دے مینگنی والی کارا 80 طریقے. ٹھیک ہے, یہ تمہارا حال ہے. تمہیں اتنا نہیں پتا کہ امام ابو حنیفہ کس علمی آسمان کا نام ہے؟ ہاں مفتی صاحب بس گستاخی معاف, سوری. میں نے کہا ایسا ڈبل آر وائی 5 لفظوں میں تیرا جرم پورا نہیں ہوتا. پوری مجال کھٹ 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ پڑھ. آج تو بعد میں ابو حنیفہ دے مگر نہیں بولنا, توبہ مانگ اللہ, تو کلمہ وال پڑھ تو بستا. یہ حال ہے ہمارا. تو میرے بھائیوں اپنے سے بڑے پہ بات نہ کریں. ہم سے جو بڑے ہیں, جو بزرگ ہیں, جو اکابر ہیں, جو ماہرین شریعت ہیں, جو قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے ہیں, یہ ان کا کام ہے. آپ کا اور میرا کام وہ ہے جو ہم کر رہے ہیں. تو میری بات کا خلاصہ آ گیا, جدید دور میں تحقیق تب کرو جب آپ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہو, اس میدان کے ماہر ہو, پھر کرو. اگر میدان کے ماہر نہیں ہو تو ماہرین کے کام حوالے کر دو. آخر میں ایک خلاصہ بھی دے دو, سمری. کوئی پوچھے اچھا ہم ماہر پہ اعتماد کر لیں وہ ہمیں جہنم لے جائے, یہ بھی کوئی شیطان فنگرنگ کرتا ہے نا, تو یہ بھی کوئی مسئلہ چلتا رہتا ہے. ہم ایسے مان لیں دین کے مسئلے میں؟ اچھا ٹھیک ہے, مجھے یہ بتاؤ کبھی ڈاکٹر سے دوائی لی ہے؟ ہاں لی ہے. میں نے کہا جب ڈاکٹر تمہیں انجیکشن لگا رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ رگ والا ہے, تو اس سے دلیل مانگتا ہے جنہوں گوشت چلا دے, یہ آئی وی نہیں ان وی ہے, اتھے لا دے, ادھر لگا دے, گوشت میں لگا لو. تو اے نہیں کر کے ہاتھ چوک کے اگے لگا لا دو. کیوں؟ ڈاکٹر سے دلیل تو نہیں پوچھی. ماہر ہے, اس کا کام ہے. میں نے کہا اچھا تھوڑا آگے چلتے ہیں. حج پہ گیا؟ ماشاءاللہ میں حج کی تھی. میں کہ اللہ مبارک کرے تینوں, تو حج کی تھی. اے 10 منو جب آپ حج پہ گئے ہو پیدل گئے ہو؟ نہیں میں جہاز پہ گیا ہوں. میں نے کہا پائلٹ کی شکل دیکھی تھی تو نے؟ ادھے جہاز دے بندیاں نو اے بھی نہیں پتا ہوندا پائلٹ گورا ہے کہ کالا ہے, ویکھا ہی نہیں ہوتا. آدھوں کو یہ بھی نہیں پتا سفید ہے سیاہ ہے, داڑھی ہے یا داڑھی منڈا ہے, پینٹ شرٹ 3 پیس میں یا شلوار قمیص میں, یہ بھی نہیں پتا ہوتا. تو کیوں جہاز پہ بیٹھ گیا تھا؟ تیری زندگی ختم ہو جاتی, تیری زندگی قیمتی نہیں ہے؟ پتہ نہیں انہوں چلانا آتا سی, یعنی ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ویکھ, پہلے ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ مانگو. وہ کس ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ کوالیفائڈ ہے, ذرا وہ چیک کرو. سرٹیفکیٹ دیکھو, اس کے مارکس دیکھو, گریڈ دیکھو, کون سی گریڈ میں پاس ہے, A1 میں A2 میں, کہاں میں, کوئی گریڈ دیکھ, پھر اپنی جان اس کے حوالے کر. نہیں مولوی صاحب اتنے بندے تھے, جب سب نے اس پہ اعتماد کیا تو میں نے بھی کیا. میں نے کہا ذرا دنیا میں میں تمہیں سمجھاؤں. اٹھاؤ کتاب اسلامی دنیا میں فقہی مذاہب کا فروغ, معراج محمد بارک کی اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے PhD لیول کی بک پڑھائی سمجھائی جاتی ہے. وہاں لکھا ہے کہ 1994 1994 آج سے کتنے سال پہلے؟ 29 سال پہلے. کتنے سال پہلے؟ 29 سال پہلے جب مردم شماری ہوئی تو بتایا گیا کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 1 ارب 86 کروڑ ہے, اور ان میں امام ابو حنیفہ کو فالو کرنے والے 80 کروڑ ہیں. 70% فالوورز آف ابی حنیفہ رحمہ اللہ ان ارتھ. اس زمین پر 70% مسلمانوں کا طبقہ امام حنیفہ کو فالو کرتا ہے. میں نے کہا وہاں پر چند سواریوں نے اعتماد کیا, تو نے اپنی جان پائلٹ کے حوالے کر دی. یہاں آدھی سے زیادہ امت امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہی ہے, تجھے یہاں ماننے میں کون سی مروڑ پڑتی ہے؟ اجی تے کو ملنے کیا رول ہے؟ تو میرے دوستو اس طرح کے لوگ ہم سے سوالات کرتے ہیں, لیکن دلیل کے ساتھ اختلاف کریں حق ہے, دلیل کے ساتھ جو کرے اس کو تسلیم ہے, دلیل کی انکار نہیں ہے, لیکن بات دلیل سے ہونی چاہیے, بغیر دلیل کے نہیں. تو میرے دوستو خلاصہ یہ ہے, دین کے مارے میں بھی ماہر پر اعتماد کرو, ماہرین کی بات کو مانو, تب جا کر فتنہ ختم ہوگا, پیٹ سے مسئلہ نکالا جائے گا. یہ حدیث چھوڑ دی, یہ حدیث کر لی, بابا تو نے صرف حدیث کا ترجمہ پڑھا ہے, امام ابو حنیفہ نے حدیث سننے والوں سے پڑھا ہے, جو پیغمبر کے صحابہ سے سننے والے ہیں. اس لیے اعتماد کر لو تو بہت بہتر ہے. دنیا میں 2 ہی لوگ ہوتے ہیں, یا ماہر ہوتے ہیں یا ماننے والے ہوتے ہیں, یا امام ہوتا ہے یا مقتدی ہوتا ہے.
یا حکمران ہوتے ہیں یا رعایا ہوتی ہے, تیسرا نہیں ہوتا. ایک بندہ ماہر نہ ہو, ماہر کا ماننے والا بھی نہ ہو, ایک بندہ امام بھی نہ ہو, مقتدی بھی نہ ہو, حکمران بھی نہ ہو, رعایا بھی نہ ہو, تو فسادی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فساد تو بندہ بچے تو معاشرے امن آئے گا. اللہ پاک آپ کو رمے صراط مستقیم عطا فرمائے, دین اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولانا کسی غیر عالم کے قرآن پاک کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں؟ بابا آپ نے تفسیر قرآن پڑھنی ہے تو تفسیر قرآن اس سے پڑھیں جو دین کا مفسر ہو اور ماہر ہو, اس نے تفسیر پڑھی ہو, اپنے استاذوں سے پڑھی ہو, سمجھ کے پڑھی ہو, حدیث کے مطابق پڑھی ہو, صحابہ اور اہل بیت کے فتاوی کے مطابق پڑھی ہو, ضرور پڑھ سکتے ہیں. پھر یہ غیر اللہ کے لیے لکھا کہ فلاں کے نام کا نعرہ لگا سکتے ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام پہ کہتے ہیں. بابا ہم تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو, حضرت عمر, حضرت ابو بکر سمیت ان سب کی عزت کرتے ہیں, ہم ان کے نام کی مدد کا نعرہ نہیں لگاتے. ہم حضرت ابو بکر کی عزت کرتے ہیں لیکن یا ابو بکر تو نہیں کہتے. تو مدد مانگنی ہے تو فقط اللہ سے, یا اللہ مدد, مشکل کشا اللہ مدد, حاجت روا اللہ مدد. عوام میں قادیانیوں کی وضاحت کر دیں. قادیانیوں کو تو سارے جانتے ہیں, جڑا نبوت دا منکر ختم نبوت دا وہی قادیانی نے, تو پورا خط لکھ دیتے ہیں آپ, اللہ آپ کو خوش رکھے, پرچی لکھا کریں. کہتے ہیں حضرت علی اور حضرت معاویہ میں اختلاف ہوا, حق پہ کون تھا؟ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی, حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی, ان میں اختلاف ہوا. حتیٰ کہ سر کے بال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کے پکڑ کے کھینچے. قرآن میں حضرت ہارون نے عرض کیا یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی, میرا مان جایا بھائی میرا سر اور میرے داڑھی کے بال نہ پکڑ, میں اس معاملے میں یوں تھا, میں ایسے نہیں تھا. اتنی لڑائی کی نوبت آئی. بتاؤ حضرت ہارون علیہ السلام غلط ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام غلط ہے؟ کہو گے کسی کو؟ ہاں جی, اللہ دے دو نبی نے, اے نبی دے دو صحابہ نے, تسی بیٹھے ہو ایک نو باطل تے کرن واسطے. یہ کوئی بات ہے؟ اور سنو, اس جنگ کو امام حسن سے زیادہ اور کوئی نہیں جانتا. امام حسن حضرت علی کا بیٹا ہے. وہ اس تمام اختلاف کے بعد خود امام حسین اور اپنے ساتھی قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو لے کر حضرت معاویہ کے پاس گئے. فبايع الحسن والحسین وقیس, تینوں نے بیعت کی ہے اور حکومت ان کے حوالے کی ہے. مجھے بتائیں اگر حضرت معاویہ غلط ہے تو پھر حضرت معاویہ کی غلطی بات میں ہے, اہل بیت کا نمبر نعوذ باللہ پہلے آئے گا. کسی کی جرت کو اہل بیت پہ بھونکے, یہ ان کے ساتھی رہے, آخر دن تک ان کے خلاف نہیں بولے. یزید کا میں دفاع نہیں کر رہا, یزید کے ساتھ حضرت امام حسین ٹکرایا جیسے ٹکرانے کا حق ہے, میں کوئی یزیدی نہیں ہوں, کہیں مجھے یزیدی سمجھ لینا, لیکن میں حضرت معاویہ کو صحابی مان کے ان کا دفاع کرنا جانتا ہوں. میں اس بنیاد پہ کہتا ہوں حضرت حسن تیرے چہرے پہ نوری جمال ہے, حضرت حسن تیرے چہرے پہ نوری جمال ہے, تو نے کی ہے معاویہ سے صلح, یہ تیرا کمال ہے. جس دن سے تو نے صلح کی پھر جنگ نہیں ہوئی, تیری صلح بحال ہے, تو علی کا لال ہے. یہ ابھی ان کو آن لائن کسی نے سوال بھیجا ہے, تو سوال اچھا آپ نے لکھا تھا, اچھا موبائل میں سیو کیا. اچھا لوگ پوچھتے ہیں, آپ سے پوچھتے ہیں, بھائی کہتے ہیں مجھ سے ساتھی پوچھتے ہیں مفتی صاحب ایسا وقت بھی آتا ہے کہ کچھ مخالفین لوگ آپ کے بیانات آدھا شیئر کر کے ان کو برا بھلا کہتے ہیں, طنز الزامات لگاتے ہیں, اور پھر ان کے لیے ہمیں وقت نکالنا پڑتا ہے, کوئی گالیاں دیتا ہے, الزامات فلاں شیطان کی چال ہے, باقی کام چھوڑ کے اس طرح لگے رہو. ایسی صورتحال میں کیا کریں؟ میں دو باتیں آپ کو سمجھاتا ہوں. پہلی بات, یہ جو کلپ ہوتا ہے نا, اس کو کاٹ کے ڈرامہ کر کے آدھے کے معاملے پہ جواب دینا, یہ صرف ان لوگوں کا کام ہے جن کے دل میں حسد ہے. حسد کو آپ جواب نہیں دے سکتے. حاسدین کو تسبیح دیا کریں, اسے کو ایک گالی دی ہے 99 اور دے لے, آج تیرے سینے ٹھنڈ پوندی ہوتی, جی بسم اللہ. اس مخالفت پہ میں نہیں گھبراتا, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اس جیسی جھوٹی اہل باطل کے پراپیگنڈے کو میں پاؤں کی ٹھوکر سے یوں کک مارنا جانتا ہوں جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک لگائی جاتی ہے. مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. رہی دوسری بات, یہ کہتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. یاد رکھیں جو اہل باطل کلپ بنا کر اپلوڈ کرتے ہیں, جسٹ فار ویورشپ, ناٹ فار ایجوکیشن, ناٹ فار قرآن اینڈ حدیث. انہیں قرآن اور حدیث کے پھیلاؤ کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ صرف اپنی ویورشپ لیتے ہیں ہماری تصویریں اوپر لگا کر.
अजी पहले तो 4 आदमी सुनते थे, इसको मिलियन से ऊपर सुनते हैं, लिहाजा इसकी तस्वीर पे कांटा लगा के चलाए गए, अजी हमें भी 4 बंदे सुनने वाले हो जाएंगे। आप उनको व्यू ही ना किया करें, क्लिक ही ना करें, देखे ही नहीं, क्या जरूरत है, जाने दो जो मर्जी आए। हाँ, जो बंदा है जिसने उसको समझना है वो सुन के जवाब भी दे सकता है और समझा भी सकता है। आपने खामखा के उनके जो है ना क्या कहते हैं व्यूअरशिप बढ़ाने में अपना किरदार क्यों अदा कर रहे हैं? जाए ला तज़किर वतन सस्मा, ना ऐसे का नाम ले ना ऐसे का जिक्र करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह मुझे बीसियों लोग सवाल करते हैं, बाज़ों का व्हाट्सएप पर जब सवाल आते हैं ना सामने, तो मैं देखता हूँ सवाल समझने वाला उसको समझा देता हूँ, वो ऊट पटांग की बात ड्रामेबाजी के तौर पे करे तो व्हाट्सएप ने हमें ब्लॉक का ऑप्शन पहले दिया हुआ है। आज एक क्लिक पे बंदा ब्लॉक, चल मेरा भाई, ड्रामेबाजियों का, गुस्ताखी का, गाली का क्या जवाब होता है? तो लिहाजा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंजीनियर अली मिर्जा के बारे में बताएं, वो लोगों को कहते हैं नेट पे सर्च कर लो। आज ये तो गूगल ही लोग है ना, आज गूगल तो सर्च कर लो, इन्हों का 5वां इमाम गूगल है। मेरे दोस्तों, मसला ये है, इंजीनियर अली मिर्जा साहब जो हैं वो सिर्फ इंजीनियर हैं, वो भी मैकेनिकल, ठीक है, मिस्त्री, प्लम्बर। हाँ, बेहतरीन जवाब है। तो तुसी अगर कोई गड्डी का मैकेनिकल काम कराना है तो उसके को ले जाओ, गाड़ी का मैकेनिकल काम कराना है तो उससे करा ले, नो इशू। अगर वो आलिम है तो फिर इल्म की बात करें, हाफिज है हिफ्ज की बात करें, मुफ्ती है फतवे की बात करें, मुहद्दिस है तफसीर हदीस की बात करें, मुफस्सिर है तफसीर की बात करें, कारी है कुरान की बात करें। मेरे मुताबिक तो उन्हें कुरान करीम के अल्फाज पढ़ना भी नहीं आते, इस पर भी पूरे क्लिप्स मौजूद है, हालांकि उनका दावा है मैं इमाम काबा से भी अच्छा पढ़ता हूँ। अजिला हो जी तेनू ला दे मेरे उत्थे। तो बेचारा हाफिज नहीं है, आलिम नहीं है, मुफ्ती नहीं है, मुहद्दिस नहीं है, वो सिर्फ इमाम गूगल को लेकर बैठा हुआ है। तो अगर आपने दीन समझना है तो दीनदारों से समझे। ऐसे नहीं हो सकता सर का दर्द पांव में हो, कोई कहे मेरे पांव में सर का दर्द हो गया है, मान लोगे? मेरे घुटने में दर्द जिगर हो गया है, कोई मानेगा? भाई दर्द गुर्दा गुर्दे में, दर्द सर सर में, दर्द पांव पांव में। तो इल्म दीन आलिम में, इंजीनियरिंग इंजीनियर में, ठीक है। अगर वो आलिम होता ना तो आप उससे सुन लेते, बाकी उन्होंने आंधा वहदा कुछ नहीं हो, सानू अच्छी तरह से पता। 100 बार मैं कह चुका, हमसे 2 आंखें 4 कर लो, उस पर जवाब देने के लिए बच्चों तैयार ही नहीं है। कभी कहते मुझे बच्चों क्यों कहा, अच्छा चलो तुझे बच्चा कह देंगे, बच्चा खुचा कह देंगे, की कहिए दसो। मतलब अजीब अल्फाज आप साहबा आले बैत के लिए बोल जाए और हमसे आप इज्जत की बात करें। जिंदा का जनाजा पड़ा जाता है, आओ लो जी। जंग की वजह क्या थी? जंग की वजह के मामलात की पूरी तफसील है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह की शहादत का मसला था। वो लोग ये समझते थे कि शहादा हजरत उस्मान के कातिलीन इनके साथ है। हजरत अली मुर्तज़ा फरमाते थे मुझे हुकूमत पे पांव मजबूत करने दें, मैं बदला लूंगा। यही बात है, इस मामले में डबल अजर हजरत अली को है, क्योंकि वो हक के रास्ते पे है। लेकिन हजरत मुआविया बातिल नहीं है, वो हक से मुराद हजरत अली का वो हक जिस पर दुगना सवाब है। और हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खता इज्तिहादी है, खता इज्तिहादी पे अल्लाह के अजर देते हैं। नबी पाक ने फरमाया इज़ा हकमल हाकिम फज्तहद व असाब लहु अजरान व इज़ा हकम फअख्ता फलहु अज्र सुम्मा अख्ता फलहु अज्र। ये सही बुखारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 1092 किताबुल अहकाम बाब अज्रिल हाकिम सफ़े की दाई साइड है, जो कदीमी कुतुबखाना कराची से छपी है। और ये रिवायत हजरत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। हुज़ूर पाक ने फरमाया जब मुज्तहिद इज्तिहाद करे, ठीक करे तो अल्लाह 2 अजर देते हैं, गलती करे तो अल्लाह 1 अजर देता है। इसे खता इत्तिहादी कहते हैं। इस खता का माना आले बातिल होने पे नहीं है। मुफ्ती साहब एक आदमी खुद को फलां कहता है फलां, या फिर उसके बाद बिदात भी करता है फलां। मैं तो हैरान हूं कि सुन्नत के मुकाबले में कोई बिदत का इर्तिकाब करना, ये नबी की सुन्नत से मुखालफत है। जब वो जवाब वो तरीका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत में मौजूद है, तो फिर हम हुजूर की सुन्नत को छोड़ के किसी बिदत की तरफ क्यों जाए? हजरत अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है पाक पैगंबर ने फरमाया मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। सही बुखारी में हदीस है कि जिस आदमी ने दीन में कोई नई बात निकाल दी, सुन्नत का मुकाबला कर लिया, ऐसा सुन्नत का मुकाबला करने वाला ये शरीयत में काम मरदूद कर रहा है। तो नबी के तरीके को देखे, नबी की सुन्नत को देखे, इसलिए अपने मामलात को छोड़ दें।